본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 시장은 약세 보였지만 뉴욕 증시는 여전히 강한 모습 보여주고 있습니다. 우리 시장은 어제 원달러 환율이 좀 떨어지긴 했는데 계속 좀 전체적으로 시장이 약세를 나타내다 보니까 외국인과 기관의 수급이 계속 회복되지 못하는 모습 보여주고 있습니다. 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수는 일제히 상승하면서 다시 한번 사상 최고치를 경신했습니다. S&P 500 지수와 다우 지수는 지금 8거래일 연속으로 최고치고요. 나스닥 지수가 지금 제일 좀 많이 올라가는 그런 모습입니다. 세 지수 모두 강보합권에서 마감하긴 했지만 지금 한 번도 쉬지 않고 연속적으로 랠리를 보여주고 있기 때문에 이 시장에서는 조금 고점에 대한 부담 조심해야 할 필요가 있다라고 짚어주기도 하고 있습니다. 오늘도 정말 다양한 이슈들과 함께 고수익 작전 타임에서 미국 증시부터 국내 증시까지 다뤄드릴 예정이니까요. 저희와 끝까지 함께해 주시기 바라겠습니다. 오늘 첫 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 이 시간에 미국 종목들 소개해드리는 그런 시간이고요. 또 이 종목 소개뿐만이 아니라 정말 기업 분석까지 자세하게 해드리고 있습니다. 구글링해도 검색해도 나오지 않던 그런 정보들 이 시간에 담아드리고 있으니까 잘 지켜주시기 바라겠고요. 또 그동안에 소개해드렸던 종목들 중에서도 지금 어떤 종목이 수익률이 가장 높은지 체크하고 오겠습니다. 네, 버니의 미국 주식 베스트 톱 5입니다. 자, 1위가 바뀌었습니다. 지금 업스타트 홀딩스에서 빌닷컴이 1위 자리를 탈환하는 모습인데 상승률이 무려 71.14%나 됩니다. 방송일 종가가 199달러라고 적혀 있는데 어제 종가 기준 341달러 기록했고 어제 하루 동안 2%가 넘게 올라간 모습입니다. 자, 1위 자리를 뺏긴 업스타트 홀딩스도 그래도 견고한 수익률 유지해주고 있습니다. 방송일 종가 203달러고요. 현재 300달러 이상 부근에서 또 거래가 되고 있습니다. 상승률은 64.59%입니다. 자, 그리고 아레스타 네트워크스가 정말 무섭게 치고 올라오고 있습니다. 방송일 종가 359달러인데 어제 종가 기준으로는 539달러고요. 시간의 거래에서도 2% 넘게 증가하는 모습 보여주고 있습니다. 4위 종목 스노우플레이크입니다. 방송 날짜 9월 28일에 소개된 종목이고요. 방송일 종가 298달러, 상승률을 현재 24% 기록하고 있습니다. 마지막으로 새롭게 베스트 톱 5에 올라온 주식이 있죠. 바로 더 트레이드 데스크입니다. TTD라는 티커명 가지고 있는 종목이고요. 이 종목 방송일 종가가 72.78달러인데 어제 하루 동안 29.5%가 상승했습니다. 미국 시장은 가격 제한폭이 있는 건 아니지만 정말 정확하게 한 30% 정도 올라가준 그런 종목인데 어제 3분기 어닝 서프라이즈 발표하면서 시장 매수세가 좀 몰린 것으로 보입니다. 단숨에 5위 자리 올라선 더 트레이드 데스크까지 짚어드렸습니다. 네, 지금 베스트 톱 5 종목들 살펴보고 돌아왔는데 정말 지금 미국 시장이 랠리는 랠리구나라고 느껴질 정도로 정말 모든 종목들에서 수익률이 대단히 올라가고 있는 것 같습니다. 자, 오늘은 오늘 베스트 톱 5 5위 자리에 안착한 더 트레이드 데스크에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 인공지능을 활용한 광고를 해주는 그런 플랫폼인데 예를 들어서 우리가 뭐 구글에서 검색을 하는데 그 검색 기록을 통해서 우리 소비자들에게 좀 알맞는 광고를 제시해주는 그런 플랫폼입니다. TTD에 대한 성장성 다시 한번 짚어주시죠. Advertising is at the start of a once-in-a-generation shift, and the Trade Desk is leading the way. As a pioneer in programmatic advertising, it's perfecting a model that not only is more efficient, but more aligned with its customers.
I think its early success and visionary leadership signal big things to come with this stock. The Trade Desk provides a platform to access ad inventory in a variety of channels: web, social, mobile, video, audio, and others. So then it lets ad agencies purchase that inventory with the promise of being more effective at reaching a more targeted audience and offering more granular feedback about that ad's effectiveness in reaching that audience. Knowing programmatic advertising's potential for highly targeted advertising and the Trade Desk's skill at giving its customers what they want, you might think that both would not be complementary, that they'd be a little bit contradictory, but they aren't yet. Almost $652 billion was spent globally on advertising last year. Of that, only 3% was spent via programmatic advertising. And out of that $19 billion slice, the Trade Desk only had a 5% market share. The Trade Desk is the $34 billion, that's its market cap, $34 billion leader in digital advertising as an innovative demand-side platform. It's different and it's unique. Just like Google, just like Facebook were at their opportunities at the outset of their companies. 네, 구글과 페이스북도 좀 자동화 기능을 통해서 광고하는 방식으로 참 많이 플랫폼이 성장을 했는데 TTD 또한 그런 기로에 놓여 있다라고 말씀해 주셨고요. 그럼 앞으로의 향후 성장률, 주가 성장률과 투자 포인트에 대해서 짚어주시고 또 차트적인 분석까지 부탁드리겠습니다. When we look at the Trade Desk stock performance over the last couple of years, you can see that it had, just like other companies, a significant price appreciation coming off of that March low going into the late third quarter, early fourth quarter of last year. Since then, it's kind of traded flat for a while. But I believe that that stock has significant upside potential to go. If we look at how that stock has performed relative to NASDAQ, you can see that the stock to Trade Desk in the black line compared to the price of the NASDAQ in the blue line, it has significantly outperformed. Again, when I look at a stock and I try to understand where the stock price performance is in terms of like how can it appreciate faster than the market, I take the stock price and I divide it by the NASDAQ index, the QQQs, and I look for stocks that have ratios that are going to increase. When that ratio increases, that stock is outperforming the NASDAQ. We can see in here 3 times where we've been able to get into that stock when it starts to outperform the NASDAQ. That ratio is at the bottom clip, and I've just correlated that with the stock price performance on the top clip. And you can see that those 3 occurrences, all of the significant gains in the stock price of the Trade Desk are encapsulated in the stock price performance when the stock is outperforming the NASDAQ. So we want to be involved in stocks that we have great growth potential, really well-managed companies in a great industry that's going to grow, and that stock is outperforming the NASDAQ. And we're in that period right now, I believe, that third window where that stock should start to significantly outperform NASDAQ. 네, 항상 나스닥을 능가하는 미국 주식을 찾아주시고 계신데 TTD 역시 지금 능가할 기미가 보이고 있고 앞으로 성장성에 대해서도 정말 미래 성장성 확실하게 가지고 있는 기업이니까 잘 체크해 보시기 바랄게요. 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 보내주시면 버니와 함께 하실 수 있는 방법 소개해 드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하세요.
네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 저희 이번 주에 참 중요한 일정들 많이 있습니다. 제2의 테슬라라고 불리는 리비안도 그렇고, 이제 정말 세간의 집중을 받았던 디즈니 플러스의 국내 상륙도 있습니다. 이런 부분 때문에 우리나라 콘텐츠 관련주들, OTT 관련주들, 최근에 상승세에 굉장히 짙었고요. 마지막으로 3분기 실적 발표 앞두고 있는 기업들까지 아직 남아있는데, 이번 주에 중요하게 짚어볼 만한 경제 일정 짚어주시죠. 네, 이번 주는 이제 11월 둘째 주 중반대로 넘어가는 상황들인데, 확인해야 될 부분들이 보통 이제 10일 전후로 들어가게 되면 물가지수 관련된 쪽에서 시장에 관심이 높죠. 그래서 오늘도, 오늘 미국에서는 10월 PPI, 즉 생산자 물가지수가 발표가 될 예정인데, 아마 이쪽도 일단은 고공행진이 이어질 것이라고 보지만, 장기적으로 원자재 가격들과 동향을 봤을 때 10월 거의 10월 달이 좀 정점이 아니었을까로 바라보지만 예측은 좀 아직까지는 무의미한 것 같기 때문에 동향들을 확인해야 될 것 같고요. 그와 함께 또 소기업 낙관지수 발표가 될 예정이고 특히 실적 발표 관련돼서 오늘은 한온 시스템 NHN 그리고 이노션 그리고 파라다이스 GKL 이런 회사들이 있는데 주목할 회사가 이제 NHN 같은 경우 최근에 위메이드와 함께 또 이어지고 있는 게임 생태계 쪽에 들어갔던 상황들인데 이런 변화를 또 실적과 함께 앞으로의 전망을 어떻게 이어가는지도 한번 체크를 해봐야 될 부분이라고 생각되고 있고요. 10일 수요일 같은 경우는 미국의 면역 암학회가 발음이 안 되네요. 네, 개최가 됩니다. 근데 여기서 최근에 바이오주가 연구용 치료제 나왔다는 얘기 때문에 같이 동반적으로 다 하락했는데 솔직히 이런 제약 바이오 섹터가 백신이나 치료제 빼고는 나머지는 오히려 위드 코로나 수혜로 볼 수도 있는 상황들인데 그러면 이제 다시 갈 길을 가는 어떤 우리 제품에 대해서 연구하는 쪽으로 성과를 내겠다라고 하게 되면 그렇게 부진하지도 않을 수도 있는데 시장이 좀 과민 반응하는 것 같은데요. 이런 때 변화가 나오면서 제약바이오에 힘을 실어줄지 체크해야 될 것 같고요. 이날은 또 미국과 중국 모두 다 10월달 소비자 물가지수가 발표가 됩니다. 아무래도 최근의 동향을 봤을 때 중국도 물론 중국이지만 미국 쪽에 대한 관심들이 상당히 높아지고 있는데 소비자 물가지수의 탄력들을 계속 지난달에 이어서 이어갈지 확인해야 될 부분이라고 보여지고 있고요. 이날 또 리비안이 드디어 상장을 할 걸로 보여지고 있는데 그렇다고 하더라도 리비안 상장 모멘텀 그리고 관련된 종목들은 어느 정도 한번 반영이 많이 됐기 때문에 추가로 강한 탄력 기대하기는 좀 힘들지 않을까 싶고요. 이날은 또 DOU가 신규 상장이 됩니다. 그러다 보니까 아마 따상이면은 거의 지금 SM 시총에 육박할 정도로 보여지고 있는데 그 정도로 탄력이 좋다라고 하게 되면 엔터주에 대한 시각들이 또 바뀌어질 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 이런 부분들도 한번 관심 있게 봐야 될 것 같고요. 또 이날 현대차 그룹의 개발자회가 있다 보니까 소프트웨어 관련된 쪽도 챙기겠다 입장이라고 하게 되면 현대오토에버 같은 종목들 관심 있게 봐야 될 것 같고요. 그 밖에 실적은 이날 게임주의 날입니다. 펄어비스 게임빌, 컴투스, 넷마블, 그리고 카카오페이까지 미국에서는 디즈니까지 실적 발표가 되는데 게임주를 볼 때 일단 3분기 실적은 생각보다 그렇게 썩 좋지 못할 겁니다. 특히 개발하는 비용들, 인건비 올라간 거 생각하게 되면 생각보다 실적은 좋지 못할 텐데 이때 나오는 IR들, 그래서 어떤 식의 게임으로 가져가겠느냐라는 쪽에 대해서 시장에 계속 어떤 기대가 커지고 있는 메타버스 그리고 또 이어지고 있는 어떤 블록체인 활용된 기술들로 계속 가는지도 체크해야 될 것 같고요. 11월 11일 날 목요일 날 같은 경우는 옵션 만기일입니다. 그래서 최근에 외국인들이 하도 시장을 선물 중심으로 들었다 놨다를 하고 있는 상황들이기 때문에 이런 변화에서 일단 한번 방점을 찍을지도 체크를 해봐야 될 부분들이고요. 또 잘 아시는 것처럼 1111이다 보니까 중국의 광군제입니다. 그래서 예전 같았으면 화장품주에 대한 모멘텀도 컸을 텐데 지금은 많이 소멸돼 있죠. 그런 쪽에서 광군주에 관련된 쪽은 그래도 의류 쪽은 한번 체크해 볼 필요가 있지 않을까 하는 관점 쪽에서 좀 더 주목을 해야 될 것 같고요. 그 밖에 크래프톤의 뉴스테이트가 출시가 되고 바로 또 실적 발표합니다. 그래서
관심은 높지만 최근 들어서 또 이어지는 보호예수 해제와 관련된 쪽에서도 물량 부담들 같이 이어지고 있죠. 이를 뛰어넘을 만한 성과나 그리고 또 그에 따른 실적들 보여줄지도 관심 있게 봐야 될 것 같고요. 그밖에 NC소프트 실적 발표하는데 지금 리니지 W 초기 효과 빼고 계속 이어질 수 있을지 체크해야 될 것 같고요. 12일 금요일은 드디어 디즈니 플러스가 국내에 들어옵니다. 그러다 보니까 이와 함께 나올 수 있는 어떤 컨텐츠 쪽에 대한 기대감들이 다시 이어지는지 확인해야 될 것 같고요. 이날은 또 트와이스 정규 3집, 기다리고 기다리던 트와이스의 정규 3집이 나오다 보니까 또 반응 좋으면 JYP 엔터의 영향권들이 나올 걸로 보여지고 있고요. 그밖에 미국의 미시간대 소비 심리 평가 지수 그리고 또 MSCI 반기 리뷰가 이제 정리가 되는 시점인데 여기서 또 편입이 되는 가능성들이 LNF나 뭐 크래프톤, FNF 정도가 얘기가 되고 있는데 이런 부분들이 반영이 될지도 한 번쯤 체크를 해야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 자세한 경제 일정 짚어보고 돌아왔습니다. 첫 번째 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드는 건설 건자재주 기지개 변화 가능성입니다. 어제 건자재 업종이 대선 정책 수혜 기대감에 강세를 보였습니다. 이제 여당과 야당, 제1야당에서 대권 후보가 정해지면서 시장이 정책주에 좀 집중을 하고 있는 것 같은데 양당의 후보가 뭐 방식은 다르지만 주택 공급에 대한 그런 정책을 내세우면서 어제 건자재주 그리고 건설주들이 시장에서 강세였습니다. 뭐 보광산업, 홈센터 홀딩스, 계룡건설, 신원종합개발 등등이 시장에서 상승했는데 지금 이 종목들 이제는 좀 추세에 벗기고 살아 올라올 수 있을지 궁금합니다. 짚어주시죠. 네, 그랬으면 좋겠습니다. 많이 횡보하고 좀 정체됐던 쪽에서 또 하나의 섹터가 활력소가 이어지지 않을까를 좀 더 체크해야 될 부분들인데 일단 이번에 또 무엇보다 대선 후보가 양당에서 결정이 되고 이 공약과 관련된 부분들 쪽에서 초점이 많이 맞춰질 걸로 보여지고 있는데 중요한 건 비슷하게 전국 250만 호 주택 공급에 대해서는 같이 무게를 두는 상황들이고요. 근데 좀 차이가 기본 주택이냐, 뭐 민간 공급의 주도냐 안쪽이 두 야당과 여당의 차이가 있다 보니까 이 부분을 체크하는 게 중요할 것 같고요. 또 하나 재건축 재개발 관련된 규제 완화 쪽도 어떻게 들어가느냐도 관심 있게 봐야 될 부분들인데 약간 당의 성격에 따라 조금 차이가 있는 상황들 쪽에서 물론 기본 방향은 공급 확대다라고 하게 되면 무엇보다 건설 건자재 쪽에 긍정적인데 만약에 여당 쪽에 무게를 실는다라고 하게 되면 약간 기본주택이다 보니까 건설사 쪽에 큰 수혜가 좀 없죠. 그러면 약간 건자재 쪽에 좀 무게를 두는 전략들이 맞지 않나 싶고 반대로 야당 쪽이 좀 더 우세한 쪽으로 간다라고 하게 되면 재건축 재개발과 관련된 민간 주도 공급이다라고 하게 되면 건설사의 수익이 좀 더 높겠죠. 그래서 약간 성격에 따라서 건설 쪽이냐 건자재 쪽이냐에 대한 무게가 좀 바뀌어지긴 하겠는데 하지만 결론적으로는 큰 틀로 봤을 때 부동산을 공급을 할 수밖에 없는 시점이다라고 하게 되면 둘 다 어떤 기대감들은 충분히 반영될 시점이 아닌가 생각이 들고 있고요. 또 하나 건설사 쪽에 하나의 발목을 잡고 있던 대표적인 쪽이 해외 수주가 없다라는 쪽이었었는데 이제 또 위드 코로나와 함께 어떤 뭐 동남아나 아니고 그리고 또 해외 쪽에서 그동안 좀 성장 동력 떨어졌다가 다시 좀 회복하기 시작한다라고 하게 되면 글로벌 정부의 어떤 각국의 정부들이 그냥 두는 게 아니라 오히려 약간 경기 부양을 유도하기 위한 SOC 투자나 인프라 투자를 진행을 한다라고 했을 때 그에 따라서 나올 수 있는 또 수주 가능성들도 좀 높지 않을까라고 하게 되면 그런 쪽에서의 해외 수주 재개 여부 가능성들도 한 번쯤 체크를 해야 될 것 같고요. 그래서 결론적으로는 이제 재건축 재개발 쪽에 대한 기대감과 함께 움직이게 되면 당연히 대형 건설사가 먼저 수혜 쪽으로 나올 수 있을 것 같고요. 게다가 또 SOC 투자와 함께 경부선 지하화 그리고 또 가덕도 신공항 뭐 이런 쪽으로 보게 되면 아마 동아 지질 같은 경우도 수혜풍이 좀 되지 않을까라는 것 쪽에서 눈여겨봐야 될 걸로 보여집니다.
네, 건설 건자재주도 또 어떤 종목들 지켜보면 좋을지 한번 체크해 드렸습니다. 오늘 시장에서 대응 작전도 세워볼 텐데요. 여전히 미국과의 디커플링이 좀 심화되고 있습니다. 역대 최대라고 하는데 뉴욕 증시는 어제도 또 사상 최고치를 경신했고 우리 증시만 너무 따돌림 당하는 그런 모습인 것 같습니다. 외국인들과 기관, 이 원달러 환율이 내려가도 좀 돌아오지 않는 모습인데요. 오늘 시장 대응 작전 세워주시죠. 네, 시장에 대해서 기대감을 갖다가 이제는 뭐 기대감이 아니라 그냥 포기 상태입니다. 그래서 그냥 그래도 반은 따라가라라고 하는 뭐 바램 정도만 남은 상황들 쪽에서 아마 이런 때 보면 지쳤을 때 변화가 나올 수 있는 시점은 충분히 됐다라고 보여지고 있는데 언제 어떻게 시장이 움직이면서 반응이 나올지를 체크하는 거는 솔직히 의미가 없다고 생각이 들고 있고요. 이게 지금 비정상적인 상황이면 뭐 기다리면 정상으로 돌아오겠죠. 하지만 중요한 부분들이 그렇게 방치를 했었을 때 나올 수 있는 부분들은 좀 계좌의 운영권을 시장에 맡긴다라는 부분들은 그렇게 썩 좋은 전략이 아닌 것 같고요. 그런 쪽으로 봤을 때는 지금 나오고 있는 대표적으로 우려감들에 대한 변화가 어떻게 나오는지, 특히 스태그플레이션 관련된 쪽의 우려감들, 저기 IPO가 계속 되다 보니까 체력이 많이 떨어졌다는 부분들, 그리고 또 내년에 대한 기업이익이 지금까지는 신흥국이나 한국 쪽에 대한 우상향이 계속 이어졌다가 EPS의 21개월 선행 EPS가 약간 꺾이는 모습들이 나왔다는 부분들, 이런 부분들을 모두 다 보게 되면은 우려감의 핵심이겠죠. 그리고 특히 아무리 안 좋다고 하더라도 왜 대만과 한국은 차이가 그렇게 많이 나면서 대만은 꾸준히 올라가는데 한국은 반대로 가느냐라고 하게 되면 얘기를 못할 무슨 공매도라든가 또 항상 이 시점에 나오는 개인 양도세 관련된 이슈들, 이런 쪽으로밖에 생각을 못 하고 있기 때문에 뭐 이유는 있겠죠. 당연히 못 가는 이유가 있기 때문에 그렇다고 하더라도 좀 더 적극적으로 대응한다라고 하게 되면 지금 살아있는 섹터나 종목 쪽으로 계속 움직임을 보면서 적어도 거기서 어떤 흐름들 맞춰가겠다고 대응하는 게 훨씬 더 좋다. 잘못하게 되면 그냥 방치하다가 무관심으로 갔었을 때 여기자는 절대 소생할 가능성이 없어집니다. 그렇기 때문에 좀 더 타이트하게 챙기고 시장 흐름들 맞춰서 조금이나마 대응할 수 있는 여력들 찾아가는 게 지금은 생존의 가장 중요한 조건이 아닌가 생각이 들고 있습니다. 네, 오늘 시장 대응 작전까지 세워드렸습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이번 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가 리포트 자세하게 분석해보는 시간이고요. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이번 주 저희가 미국의 인프라 법안에 대해서 좀 짚어보기로 했는데 오늘 관련된 종목은 무엇일지 정말 궁금합니다. 어제 조금 전에 마감된 뉴욕 시장에서도 인프라 법안 관련주들이 시장에서 강세 보였거든요. 연이어서 좀 랠리를 보이고 있으니까 이제 우리 종목들도 수혜를 받을 때가 된 것 같습니다. 종목 확인하시죠. 네, 오늘의 종목 두산 밥켓이었습니다. 없어서 못 판다라고 되어 있는데 대체 뭘 없어서 못 팔까요? 지금부터 이야기 들어볼까요? 네, 이번 주는 미 인프라 투자 법안과 관련해서 관련된 기업들 그리고 산업들 좀 살펴보고 있습니다. 오늘은 그중에서 기계, 건설 장비 업종에 속하고 있는 두산 밥켓에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 9월 9일, 10월 29일, 11월 8일 대신증권에서 발간된 리포트를 중심으로 말씀을 드리려고 하고요. 오늘 아침에도 대신증권에서는 두산바켓에 대한 보고서를 발간을 한 모습입니다. 두산바켓 같은 경우에는 건설 기계 그리고 농업, 조경용, 소형 장비들을 조금 만드는 그런 회사죠. 그래서 결국 이러한 장비들이 어디서 많이 팔리느냐를 보면 미국에서 대부분 생산을 하고 그리고 미국에서 대부분 판매도 하고 있는 모습입니다. 주요 시설을 북미와 유럽에 두고 있고 전 세계의 주요 전략적 위치에서 생산, 연구, 개발을 하고 있는 알고 보면 글로벌 네트워크를 보유하고 있는 해외 법인 지주 회사가
두산 마켓에 어울리는 표현이다라고 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 주요 사업 부문으로 본다면 소형 장비와 이동식 발전기 이렇게 좀 볼 수 있는데요. 소형 장비로는 로더, 미니 굴착기, 다목적 차량 이렇게 볼 수 있는데요. 대부분 좀 보셨을 겁니다. 주변에서 인도 보도블록 공사를 하고 있거나 그리고 빌라와 같은 좁은 공간에서 공사를 진행할 때에 저 굴삭기는 우리가 흔히 이렇게 잘못된 표현으로 쓰죠. 포크레인이라고 얘기를 하는데 저 굴삭기는 참 귀엽다라는 표현들을 쓰셨을 텐데 그러한 미니 굴삭기, 미니 굴착기 등을 전문적으로 제조하는 기업이다라고 보시면 좋을 것 같고요. 한 가지는 소형 장비, 또 한 가지는 이동식 발전기입니다. 공기압축기, 드릴 모듈, 발전기, 조명 장비 등을 제조하고 있고요. 그리고 두산으로부터 인수를 했습니다. 산업용 차량 부문인데요. 디젤, LPG, 전동 여러 가지 동력원으로 작동이 되는 지게차 그리고 소형 물류 장비 등이 산업용 차량에 조금 포함이 됩니다. 3분기 매출, 상반기 기준으로 매출 비중을 본다면 소형 장비가 94.7%, 95% 육박을 하고 있고요. 이동식 발전기가 5.3%, 그리고 3분기부터는 산업용 차량에 대한 매출도 인식이 되고 있습니다. 상반기 기준으로 공장 가동률을 좀 보면요. 소형 장비 쪽으로는 공장 가동률이 70.9%에 달하고 있고요. 그리고 이동식 발전기로도 23%의 상반기 기준 공장 가동률을 좀 보이고 있습니다. 이 왜 인프라 법안과 두산 마켓이냐라고 물으신다면 먼저는 그간 어제도 말씀을 드렸죠. 2000년대 초중반 미국 고속도로 교량의 붕괴 사건이 있었는데 원인은 노후화였다. 그래서 인프라 법안에 있어서는 미 전역에서 그리고 민주공화당 트럼프 바이든 할 것 없이 모두 다 동의가 되었던 물적 인프라, 전통 인프라, 도로, 교통, 철도, 대중교통, 공항 관련된 부분에 있어서의 인프라 투자 결국엔 진행될 부분이었는데 여지껏 진행이 되지 않았던 부분이다. 그래서 미국에서 가장 직접적 수혜가 있는 부분들이 이러한 건설 장비 쪽이고 어제 시장에서도 캐터필러 같은 경우에 4% 이상대의 강한 상승이 좀 나왔던 것이기 때문에 미 인프라 투자에서는 중장비 판매에 중장기 수혜가 전망된다라는 의미에서 두산 마켓을 선정을 해보았습니다. 네, 지금 두산 바켓에 대해서 좀 알아보고 돌아왔습니다. 두산 바켓이 대체 뭘 영위하고 있는지, 뭘 없어서 못 파는지 지켜봤고요. 구체적으로 미국 인프라 법안의 수혜 종목으로 지금 두산 바켓을 선정을 해주신 거잖아요. 뭐 때문에 그런 건지 좀 궁금한데 어디에 있을까요, 이유가? 네, 앞서서 말씀드렸듯이 도로 교량의 노후화 때문에 미 인프라 법안에 있어서는 트럼프, 바이든, 민주공화당 모두 다 이미 합의를 했던 그러한 화제였죠. 그래서 이 두산 바켓 같은 경우에는 미국에서의 매출 비중이 가장 높습니다. 그래서 앞서서 조금 기억하기 쉽게 하나의 리듬을 좀 만들어 봤는데요. 중장비 섹터에서 중장기 수혜가 전망되는 기업이 두산 바켓이다라고 기억을 해보시면 좋을 것 같고요. 전 세계 18개 이상의 글로벌 종속법인을 가지고 있는데요. 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 러시아, 영국, 체코, 아일랜드, 싱가포르, 칠레, 중국, 일본, 멕시코 등 이곳에서 모두 다 종속법인을 갖고 있기 때문에 글로벌 외국 기업 지배 지주 회사다라고 부를 수 있다라고 말씀을 드렸고요. 매출 비중을 조금 보시면 그 이야기에 대해서 조금 더 고개가 끄덕여지실 것 같습니다. 매출 비중 상반기 기준으로 북미 지역이 72.9%, 73%가 넘어가고 있고요. 유럽, 중동, 아프리카에서 19.5%, 아시아, 라틴 아메리카, 오세아니아 지역을 합쳐서 약 7.5% 수준의 매출 비중을 보이고 있습니다. 결국 전체 매출액 중에서 미국 시장이 차지하는 매출 비중이
70%를 초과하고 있습니다. 매출 비중이 북미가 72.9%, 미국에서만 70%를 초과하고 있는 모습이고요. 그리고 인프라 투자 관련해서 말씀을 드리면 이 인프라 투자 약 8년간 미 전역에서 도로, 교량, 철도, 대중교통, 공항, 광대역 통신망이죠. 그리고 전력망까지도 개보수를 진행할 예정입니다. 통상 건설공사에서 이 두산마켓에서 주로 만드는 이러한 미니 불삭기 같은 소형 장비들이 동반되어서 사용이 됩니다. 너무 큰 장비로는 디테일한 부분들 마감을 또 할 수 없고 건물과 건물 사이나 교량 그리고 큰 장비들이 진입할 수 없는 구간에서는 이러한 소형 건설 장비들이 동반되어서 사용하는 건설 현장 모두 다 해당이 된다라고 이해를 해보신다면 이러한 인프라 투자 앞으로 8년여간 진행이 될 것이기 때문에 중장비 섹터에서 중장기 수혜가 오는 기업은 두산마켓이다라고 다시 한번 또 강조를 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 그리고 또 한 가지는 미국의 주택시장에 대한 부분입니다. 미국 주택시장 호황이 지속되고 있는데요. 미 민간주택 착공 1월부터 7월 달까지 약 1,109만 호, 만호입니다. 1,109만 호. 그러면 전년 대비 28% 증가한 그러한 수치고요. 그리고 주택 허가 건수는 1,200만 호로 전년 대비 30% 증가한 모습입니다. 주택 가격이 전년 대비 18.6% 올랐기 때문에 바이든 정부에서도 주택 공급 그리고 주택 증축 예산 투입을 해서 주택 가격 안정화를 또 꾀해야 되겠다라는 정책적인 뒷받침까지 이어지고 있습니다. 바이든 정부 3천억 달러 예산을 투입을 해서 200만 호 증축을 또 발표를 했기 때문에 결국 미국의 수요 회복은 미국에서 매출 비중이 높은 기업들의 수혜가 먼저 일어난다. 그리고 미국에서 상장되어 있는 캐터필러 같은 경우에도 어제 그리고 그 전부터 주가의 상승은 여전히 이어지고 있고요. 그리고 두산마켓 같은 경우에도 연기금에 저가 매수가 또 들어오는 그런 모습들이기 때문에 미주 수요의 회복과 호황 사이클 진입에 따라서 앞으로 제품 점유율 모두 다 확대되고 다변화될 수혜가 두산마켓에서 있을 것이다 라는 말씀 드려보도록 하겠습니다. 네, 두산마켓 주택 착공과 관련해서 짚어주신 종목이었습니다. 앞으로 미국에서는 이 주택 쪽에서 인프라 투자를 확대할 방안이라고 하니까 두산마켓이 얻을 수혜까지 좀 예상을 해주신 것 같고요. 그렇다면 앞으로의 실적까지 좀 체크해 주시죠. 네. 오늘 제목을 없어서 못 판다라는 말씀을 드렸는데요. 실적으로도 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 3분기 실적 같은 경우에는 매출액 1조 5,400억 원으로 전년 동기 대비 42% 성장을 했습니다. 영업이익은 1,290억 원을 넘으면서 전년 동기 대비 17%를 상회를 했습니다. 두산으로부터 산업 차량과 관련된 부문을 인수를 했기 때문에 이 부분도 3분기 연결 실적으로 반영이 되었습니다. 그래서 이 산업 차량 부분을 제외를 했을 경우에 기존의 두산마켓에서 진행을 하고 있고 매출 비중이 70%를 넘어가고 있는 이 소형 장비 부분을 조금 더 면밀하게 들여다본다면 이 두산으로부터 인수한 산업 차량 부문의 실적을 제외를 했을 경우에도 매출액은 1조 2,800억 원을 넘어가면서 전년 동기 대비 18% 이상의 성장, 영업이익도 1,250억 원을 넘어가면서 13%의 성장을 보여준 모습입니다. 그렇기 때문에 분기별 그리고 연도별 올해 내년 후년도까지도 두 자릿수 매출액, 영업이익, 당기순이익이 성장이 보여지는 그런 기업 중에 하나가 두산마켓이다라고 실적인 측면에서도 조금 보여주는 모습이고요. 매출액이 어디서 증가를 하고 있나 그 추이를 또 살펴보면요. 미주 지역에서 전년 동기 대비 19% 증가를 하고 있고요. EMEA 하면 유럽, 중동, 아프리카가 될 텐데 여기서도 32%의 전년 대비 매출액 증가가 집계가 되고 있습니다. 그리고 ALAO라고 하면 아시아, 라틴 아메리카, 오세아니아가 될 텐데 여기서도 44%의
매출액 증가가 집계가 되고 있습니다. 그렇듯이 미주는 워낙 매출액 비중이 72%를 넘어가고 있는 지역이기 때문에 매출액 증가가 그럼에도 20%에 가까운 수준이고요. 그 외 EMEA, ALAO 모든 지역에서 32%, 45%대의 성장률을 보여주고 있다라는 부분들은 결국 경기 회복에 따른 수요 증가가 나타나고 있어서 없어서 못 판다는 소리가 나올 정도로 전년 동기 대비 매출액 증가 추이, 판매액 증가 추이가 나타나고 있다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 21년도 실적을 잠시 살펴보면요. 매출액은 5조 4,690억 원을 넘으면서 전년 대비 27% 이상의 성장률이 전망이 되고 있고요. 그리고 영업이익 같은 경우에도 5,640억 원을 넘어서면서 전년 대비 43%의 성장을 좀 보여주고 있습니다. 올해, 내년, 후년도까지 두 자릿수 매출액, 영업이익, 당기순이익의 증가세가 전망되고 있는데 결국엔 이것이 추정치임에도 불구하지만 이 추정치가 사실화되고 또 다르게 본다면 이 추정치가 경기 회복과 수요 회복에 따라서 상향 조정되는 일들도 매우 높다라는 전망이 가능한 기업이 두산밥켓이라고 또 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 두산밥켓의 차트를 잠시 열어놓았습니다. 그러면 이러한 바닥 권역이 있고요. 단기적으로는 이러한 상승 권역도 좀 나올 수 있습니다. 오랫동안 이 박스권에서 움직임이 나왔고 이 상단과 하단을 번갈아 가면서 오랫동안 보였던 그런 두산바켓의 모습입니다. 그런데 이 두산바켓의 차트 흐름들을 길게 열어놓고 다시 본다면 오히려 이 상단 부분으로 오랫동안 작용했던 그 곳이 돌파가 된 이후에는 새로운 지지 라인으로 작용이 가능하지 않을까라는 생각이 드는 최근 두산바켓의 모습이고요. 지금까지의 상승은 워낙 좋은 흐름 속에서의 슈팅, 기대감의 슈팅이었다면 최근 조정 이후에 다시 한번 수렴되어 있는 이 구간들, 제가 말씀드릴 때에 차트상 저위험 구간, 이 추세선을 보았을 때에는 새로이 추세선과 맞닿아 있는 구간이 최근의 모습이 아닐까라는 생각이 들어가는 그런 차트의 모습이고요. 또 한 가지로 말씀을 드린다면 매출액과 영업이익의 증가에 대한 말씀도 좀 드리고 있습니다. 올해 그리고 내년도, 후년도까지도 두 자릿수의 매출액, 영업이익, 당기순이익의 증가세가 확인되고 있는 기업이기 때문에 없어서 못 판다라는 이야기들 좀 살펴보시고요. 지금까지의 상승이 기대감이었다면 다시 한번 추세 저점에서 이제 반등점에서는 실적과 실체 그리고 인프라 투자 법원의 장기 수혜, 다시 한번 말씀을 드린다면 중장비 섹터에 있어서는 중장기 수혜가 예상되는 두산바켓을 살펴보자라는 말씀드리면서 오늘 허반석의 작전 리포트 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 두산밥켓과 함께 다양한 정보들 좀 짚어드렸습니다. 실적부터 성장성까지 체크해드렸는데 실적 매출이나 영업이익에서 중장기적으로 수혜를 얻을 것으로 본다고 하시니까요. 관심 있게 지켜보시길 바라겠습니다. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 이 이야기들 그대로 방송 시청하시지 않을 때도 얻어가실 수 있으니까 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마 부장이시죠? 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제 우리 시장 잠깐 이야기 좀 해보자면, 너무 좀 약세였어요. 코스닥은 지수를 보니까 좀 완만하게 옆으로 흐르는 횡보라는 느낌인데, 코스피 시장은 이렇게 둥글게 떨어지는 느낌이더라고요. 그래서 좀 상승 추세로 돌아가면 좋겠는데, 횡보장이 아니라 오히려 조금 하락하는 모습이 좀 나오는 것 같아서 더 걱정이 큽니다. 어제 거래소에서 특히 외국인과 기관, 동반 매도세가 있었고요. 박스권이라고는 하지만 지수 차트 모양 자체가 좀 떨어지는 모양이기 때문에 우리 이주현 위원님께서 짚어주시면 좋을 것 같거든요. 어떻게 좀 분석해 볼까요? 네, 말씀하신 것처럼 지금 떨어지고 있는 게 맞습니다. 코스피 지수를 우리가 보면 지금 한 5개월 연속
5월선을 이탈한 이후에 지금 5월선 이탈한 이후에만 우리가 보더라도 지금 3개월 연속 이제 조정이 나오고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 방향을 본다라면 작년 팬데믹 이후에 지속적으로 상승해 왔던 이런 흐름이 지금은 깨졌다. 그리고 내려가는 흐름이 이어지고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 굉장히 좀 장기적인 흐름에서 지금 최근에 이제 2,900포인트를 좀 지지를 해주는 그런 모습을 보였는데 이 구간을 저점으로 잡아서 박스권을 만들어 갈지는 모르겠습니다. 저는 비관적으로 보고 있지는 않지만 그러나 지금 현재 보여주고 있는 차트적인 흐름 자체가 그냥 하방으로 내려가고 있는 상황이기 때문에 이걸 예언가나 점쟁이처럼 시장이 다시 한번 몇천 포인트까지 3,400이나 신고가를 갱신을 할 겁니다라고 이야기 드리기에는 지금 나와 있는 모든 상황들이 썩 그렇게 좋지는 않습니다. 매크로적인 이제 이슈를 우리가 이제 접근을 하게 되면 결국 이제 거시경제에 대한 글로벌적인 그런 흐름을 체크하게 되는 부분인데 미증시는 굉장히 좋아요. 선진국 지수 다 좋습니다. 유로스탁이라든지 독일이라든지 지금 보게 되면 상승을 안 하는 종목이 그러니까 상승을 안 하는 나라가 없을 정도로 선진국들의 보시는 것처럼 이제 지수는 신고가를 갱신을 하고 계속 우상향을 하고 있는 상황이고요. 아시아 증시만 유독 안 좋은 흐름을 보여주고 있는 그런 모습이다라고 볼 수 있겠지만 보시는 것처럼 일본 증시도 썩 나쁘지 않습니다. 굉장히 견조한 흐름을 보여주고 있는 상황이기 때문에 이거는 아시아 증시라고 하기보다는 이머징 국가들에 대한 그런 지수가 좀 안 좋다라고 봐야 되는 부분인데 사실 그 금리 인상을 한다라는 부분 그러니까 아직 내년 상반기 내에는 금리 인상을 안 한다. 그러니까 하반기부터 시작될 거다 한다라고 얘기는 하지만 주가는 항상 선반영 되어 왔습니다. 지수는 항상 선반영을 해왔기 때문에 그게 이제 6개월이 됐든 7개월이 됐든 이제 앞으로 남은 일정이라고 하면 이제 테이퍼링은 진행을 하는 단계고 여기에서 유동성이 회수가 된다라고 봐야 되는 부분이거든요. 그럼 이제 결국 일어날 일은 선진국으로의 자금 이동이다라고 봐야 되는 부분이기 때문에 우리가 2018년도의 차트를 한번 보게 되면요. 우리나라가 이제 17년도에 반도체 슈퍼사이클 이런 이야기들이 돌면서 어마어마하게 상승을 했었고 대응주 위주로 그리고 2018년도부터 2019년도까지 1년간의 주가 흐름을 보게 되면요. 굉장히 계단식으로 안 좋게 하락을 이어왔습니다. 요때 당시에도 이제 기존에 이제 금리 인상을 하는 부분들이 계속 진행이 되어 왔던 부분이죠. 이제 금융 위기 이후에 금리 인상을 어떻게 하느냐 이런 부분 때문에 이렇게 이제 금리 인상을 하는 시점이었고 금리 인상을 한다라는 부분 때문에 중간중간에 흔들림이 좀 크게 나왔던 구간들도 있었지만 결국 금리 인상을 하는 것은 이제 시장이 기업들이 전체적으로 매우 강하기 때문에 할 수 있는 부분이다라는 것 때문에 이제 2017년도에 상승장이 이제 한번 크게 도래를 했었는데요. 요때 이제 18년도에 우리나라 증시가 계속 내려갈 때 미증시 흐름을 한번 체크를 해보면 미국 시장은 2018년도 때 하반기 때까지는 계속 상승 흐름을 이어갔습니다. 보시게 되면 2018년도에요. 10월 달까지는 계속해서 이렇게 이제 우상향 흐름을 이어갔던 그런 흐름들이 있기 때문에 미국 증시가 간다고 해서 우리나라 증시가 가야 된다. 그렇게 생각을 할 필요는 전혀 없습니다. 미국 장이랑 우리나라 장을 비교하시는 분들이 있는데 전 세계에서 미국 증시가 차지하고 있는 비중이 50%가 넘어요. 그리고 우리나라는 2%밖에 안 됩니다. 한마디로 쉽게 말씀을 드리면 삼성전자와
시가총액 한 500억짜리 개별주를 이야기를 하는 것과 같다라고 봐야 되는 부분이기 때문에 미 증시가 올라간다고 해서 우리나라 증시 올라가야 된다 이렇게 생각하지 마시고요. 미 증시가 올라갈 때는 우리나라 증시가 안 빠져주면 좋은 거고 미 증시가 하락할 때 우리나라 증시는 더 빠질 가능성이 높기 때문에 항상 이런 부분들은 그동안 계속 있어 왔던 일이다 이렇게 생각하시고 여기에 적응을 하셔야 될 것 같습니다. 자, 그럼 이제 기술적으로 차트로 우리가 이제 시황을 한번 분석을 해보면요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이렇게 하락 트렌드가 완성이 되어 있는 상황이에요. 즉 고점은 계속 낮추고 있고 저점도 계속 낮추고 있는 기술적으로 우리가 이야기를 할 때 이런 걸 이제 하락 트렌드라고 얘기를 하는데요. 트렌드가 완성이 되어 있는 상황인데 그럼 이 트렌드가 한번 완성이 되면 계속 이어지느냐? 꼭 그런 건 아닙니다. 트렌드 완성이라고 보고 접근을 했으나 그 트렌드는 어디까지나 기술적인 분석이기 때문에 또 어떤 매크로적인 이슈라든지 시장 상황에 따라서 달라질 수 있는 부분인데 지금까지는 보면 3,200포인트를 저항으로 계단식 하락이 나와줬고요. 전저점을 이탈시켰고 이탈시킨 전저점 구간을 또 저항으로 작용을 하고 있습니다. 그래서 이제 제가 방송에서 계속 말씀드렸던 게 3,050포인트와 3,100포인트의 저항 때는 굉장히 어렵다. 그래서 이 구간 위로 돌파를 하는 그림이 일단 만들어줘야지 시장이 우리가 올라간다라는 이야기를 할 수 있다라고 이야기를 계속 드렸습니다. 뭐 어떤 것을 기준으로 잡던 뭐 상관은 없지만 일단 우리가 뭐 두루뭉실하게 주관적으로 이렇게 생각할 수 있는 그런 이벤트라든지 아니면 지표를 가지고 분석을 하기보다는 눈으로 확인을 하고 뭐 차트적인 분석 뭐 누구나 다 하는 그런 분석입니다. 그렇기 때문에 월가에서도 차티스트들이 분석을 하고요. 우리나라 기관 투자자들도 차트로 분석을 합니다. 그런데 이 차트를 분석을 해놓고 이런 트렌드가 만들어졌기 때문에 계속 내려갈 거야 라고 생각을 하는 것이 아니라 그런 가능성을 염두에 두고 상방으로 돌파했을 때는 어떤 전략을 구사할 것인가, 하방으로 깨졌을 때는 어떤 식으로 대응을 할 것인가 하는 부분에 대한 기준을 잡기 위함이다 라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 그렇다면 지금 현재는 여전히 눈에 보이는 대로 하방으로 시장은 움직이고 있기 때문에 이게 어디서 끝날 거야 라고 추측을 하기보다는 시장의 흐름에 그대로 적응을 해야 됩니다. 그래서 여러분들 뭐 들어보신 이야기들 있으시겠지만 시장에 반하지 마라 뭐 이런 얘기 들어보셨을 거예요. 그래서 굳이 시장이 안 좋은데 무리하게 매수를 할 이유는 전혀 없고 뭐 저점에서 싸게 모아가는 전략 괜찮습니다만은 어디가 저점일지 알 수가 없는 부분입니다. 그렇기 때문에 시장이 추세적인 전환을 이루고 나서 상승으로 방향을 전환을 하더라도 충분히 우리가 좋은 종목들을 매수할 수 있는 기회를 줄 거기 때문에 뭐 너무 이거를 예단을 해서 굉장히 뭐 단기적인 접근은 괜찮겠으나 여기서 뭐 내일 일도 모르는데 미래의 일을 점치기는 좀 어렵지 않겠나라는 생각이 듭니다. 뭐 그렇다고 해서 미래의 일은 굉장히 장기적으로 봤을 때 지금까지 시장은 계속해서 우상향 흐름을 이어왔기 때문에 시장 전망은 밝다. 뭐 10년, 20년, 30년 이런 단위의 긴 사이클은 전망이 밝다라고 말씀드릴 수 있겠고요. 단기적으로는 일단 2,900포인트 최근에 이제 저점을 형성해줬던 이 구간을 지켜줘야 되는데 전저점 구간에서의 지금 어저께 아랫꼬리가 좀 잡히는 형태가 나왔습니다. 그래서 이런 거 매수세가 좀 들어왔다라고 생각을 할 수도 있을 것 같고 여기서 이제 중요한 부분은 5일선을 회복시켜 주면서 이 추세대 상단 저항까지는 올라가 줄 수 있는가 여부를 한번 체크해 보시고요. 지금은 이제 저항 자리가 3,000포인트로 내려왔어요. 그렇기 때문에 이 3,000 위로 지수가 올라가줘야지 추가적인 상승 여력이 나온다라고 생각을 하시고 그렇다고 해서 이거 추세대 상단 돌파했다고 이제 무조건 간다 그런 것도 아닙니다. 그렇기 때문에 일단은 기술적으로 이렇게 갇혀있는 트렌드 안에 갇혀있는 상황이기 때문에 이 트렌드를 벗겨내주기를 기대를 해봐야 될 것 같고요. 2,900포인트 이탈 나오지 않는다면 못해도 3,050 사이에서의 박스권 흐름은 이어질 가능성이 높으니까
일단 2,900포인트를 이탈하는지 여부를 잘 보시고 2,900포인트 이탈한다면 좀 종목별로 상이하겠지만 대응 전략에 필요하겠다. 사실 시장이 뭐 내리는 것보다 내 종목이 올라가는 게 중요하고요. 조정장과 하락장에서 강한 종목들, 강한 테마들 계속해서 생겨나고 있기 때문에 하락장이라고 해서 너무 수익이 안 나는 거 아니냐 이런 생각을 하실 필요는 없을 것 같다. 이렇게 마무리 드리면서 오늘 반등 흐름이 좀 나와주기를 한번 다 같이 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 아직까지는 지수가 하락 트렌드에 좀 놓여 있다 이렇게 말씀해 주셨는데 미국과 우리나라 시장이 꼭 커플링 될 이유는 없다라고도 말씀해 주시면서 다시 한번 좀 이 투자에 대한 심리를 환기시켜 주신 것 같습니다. 문자 샵 0082번으로 이주현이라고 보내주시면 매매하시는 동안에 이런 피드백들, 조언들 얻어 가실 수가 있습니다. 오늘 위원님 분석 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 뉴욕 증시부터 국내 증시까지 다양한 전략들 다뤄드렸습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.